Hello students, welcome back to your favorite YouTube channel CK Academy। तो आज वीडियो रे आमे देखिबा +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो आपण मानकर जोटा रहिछि कोर 8 पेपर जार टाइटल रहिछि इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति। से कोर 8 पेपर रो किछि सिलेक्शन बा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज आमे देखिबा। 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क 8 मार्क सब क्वेश्चन मुझे गोटे भिडियो रे आपण मानक करी पूरा कोर 8 पाई आउ किछि आपण पढिबा पड़िबो नाही कहले चले। एतिक पढिले आपण पाखापाखि पास मार्क रखि जिवे। क्वेश्चन सहित मु आंसर मध्ये आपण मानक प्रोवाइड करिम, खाली क्वेश्चन कहबे नाही ता सहित आंसर मध्ये भिडियो रे आपण माने पाई जिवे। त आपण माने जो माने पाठ पढि नांती परीक्षा कम समय रहिला आपण माने एतिक देखिले आपण माने पास मध्ये करि पारि भल नंबर मध्ये रखि परिबे। एतिर सब आपण मानकर आगामी परीक्षा रे आसीबो। तो चलंतु देखिबा सही कोर 8 पेपर +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस रो इंडियन पॉलिटिक्स पेपर रो सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर्स। तो चलंतु आरंभ करिबा। तेनोटी फास्ट देखंतु 1 मार्क विशिष्ट प्रश्न किछ हम देखिबा। फास्ट टी इंग्लिश ओडिया दीटा लिखाई शॉर्ट क्वेश्चन गुडा को देखंतु। एटी फास्ट कहैछि व्हिच कमिशन रेकमेंडेड द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1953। तेणु ओडिया जे से क्वेश्चन देखिए 1953 मसीह भाषा भित्तिक राज्य पुनर्गठन क्यों कमिशन सुपारिश करथिला। जो भाषा भित्तिक राज्य गठन होइतिला भाषा आधार राज्य गठन सेटा को कमिशन सुपारिश करथिला। तेणु मन रखिए भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तार उत्तर आपण मानक पाखर रखुछि मु देखंतु फजल अली कमिशन। फजल अली कमिशन तार हेजो आंसर जोटा कि 1953 मसीह सुपारिश करथिला भाषा भित्तिक राज्य पुनर्गठन पाई। नेक्स्ट तला व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कॉल्ड। अवहेलित गोष्ठी मानक प्रतिनिधित्व प्रदान करिवार नीति को कोन कहा जाय। तेणु यार आंसर हे जो आपण मन देखि पारथे मोबाइल स्क्रीन अफर्मेटिव एक्शन बा ओडिया रे कहले सकारात्मक कार्य बा सकारात्मक कार्यानुष्ठान। अफर्मेटिव एक्शन अवहेलित मानक प्रतिनिधित्व करिवार नीति प्रदान करिवा को ता कह जो अफर्मेटिव एक्शन। मार्जिनल ग्रुप जो मानले से मानक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करा देबो जो पॉलिसी रहला ता कह जो अफर्मेटिव एक्शन। मन रखिबे मु टिके स्पीड अप रे कहूची आपण माने चाहिले स्लो करि परिबे नल बहुत टाइम जीवो। तो मु टिके स्पीड रे कहूची आपण माने सुनिबा एडजस्ट करी। नेक्स्ट ला इन व्हिच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट न्यू लिबरल इकोनॉमी रिफॉर्म। भारत के वर्ष नव उदारवादी अर्थनैतिक संस्कार ग्रहण करथिला जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम कहि परिबा। तार आंसर समस्त जणा 1991 1991 मसिया रे भारत ही व्यवस्था ग्रहण करछ ए नव उदारवादी अर्थनैतिक संस्कार। होइछि कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल प्रोटेक्ट ट्राइबल इंटरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। उत्तर पूर्व भारतर आदिवासी स्वार्थ क्यों संवैधानिक अनुसूची रे सुरक्षा दे। भारतर संविधान को अनुसूची रे आदिवासी जो मान रहिले उत्तर पूर्व भारत रे से मानको स्वार्थ सुरक्षा दे पय को जायछि। तेणु आंसर जे हम देखिबा आंसर हे जो 6 शेड्यूल। आंसर हे जो 6 शेड्यूल षष्ठ अनुसूची मन रखिबे। इन व्हिच ईयर फॉरेस्ट राइट एक्ट पास्ड। फॉरेस्ट एक्ट जंगल अधिकार आईन को वर्ष पारित होइतिला पास होइतिला। आंसर हे जो 2006 2006 रे। व्हाट इज द यूज ऑफ कास्ट फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कॉल्ड। जेतले राजनैतिक संगठन पई जातिर व्यवहार करा जाय ताकू कोन कहा जाय ता कह जाय पॉलिटिकलाइजेशन राजनीतिकरण। जेतले राजनैतिक संगठन पई जातिर व्यवहार करा जाय ता कह जाय राजनीतिकरण पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ कास्ट। आपण पढिथिबे। Which state was the first to be created on linguistic basis। भाषा भित्तिक आधार रे को राज्य प्रथमे गठित होइतिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे। आर उत्तर हे आपण मानकर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्रथमे गठित होइतिला आंध्र प्रदेश। Which article protect cultural and educational rights of minority। संख्या लोग मानकर सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार को धारा रे सुरक्षा दिया जायछि भारत संविधान। तेणु उत्तर आपण जानिछन्ते उत्तर हे धारा 29 आर्टिकल 29 ने कहा जायछि। व्हाट टर्म डिस्क्राइब इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन बाय स्टेट। राष्ट्र द्वारा समस्त धर्म को सम्मान प्रदर्शन समान सम्मान प्रदर्शन कर जाय थाए एटा को कोन कहा जाय। तेणु यार उत्तर आपण जानिछन्ते धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म। व्हिच शेड्यूल लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया जो ऑफिशियल लैंग्वेज अछि ता को शेड्यूल ले कहा जायछि। मन रखियो आंसर हे जो 8 शेड्यूल अष्टम अनुसूची। भारतर सरकारी भाषा अष्टम अनुसूची वर्णना कराइछि मन रखिए। तार को व्हाट इज द मूवमेंट फॉर रीजनल ऑटोनॉमी कॉल्ड। आंचलिक स्वायत्त शासन पे आंदोलन जो करा जाय अंचल स्वार्थ पे लोक मन आंदोलन कर ता कह जाय आंचलिकतावाद रीजनलिज्म मन रखिए।
हुईच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल आईन जो संशोधन दल बदल विरोध आईन जो संशोधन होता प्रणयन कराइला कौ संविधान संशोधन द्वारा होता तेणु उत्तर मन रखिए भेरी इंपोर्टाट 52 52तम संविधान संशोधन आईन द्वारा दल बदल आईन प्रणयन कर दल बदल कहीं करें ना विरोध कर दिया आउट मन रखिए से 10th शेड्यूल अच्छी 10th शेड्यूल 10म अनुसूची अच्छी What is a government formed by an alliance of multiple parties called एकाधिक दल मेंट द्वारा मिलित भाव जो सरकार गठन करते कौन कहुए बहुत इजी आप जानते मेंट बा मिलित सरकार कहुए कोआलिशन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स मन रखिए यहाँ व्हिच आर्टिकल एस्टाब्लिश द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया भारत कौ संविधान धारा कहुई आर्टिकल 324 धारा 324 भारतर संविधान धारा 324 भारत जो निर्वाचन आयोग रही कहुई नेक्स्ट क्वेश्चन दिला व्हाट वाज द वोटिंग एज रिड्यूस टू बाय द 61st अमेंडमेंट 61तम संविधान संशोधन आईन द्वारा जो मतदान बयस सीमा ह्रास कराइला केते कमी दिया बहुत इजी क्वेश्चन समझ जानते हैं 18 वर्ष कमी दिया आगुरी 21 था 61तम संविधान संशोधन कमे 18 कर दिगला What is the study of factors that influence how people vote called लोक मैंने किपरि भोट दियंती से कारक गुड़ी अध्ययन करिया कौन कहुए केमी लोक मैंने भोट दौरान पार्टी प्रति भोट प्रति केमी व्यवहार हो अध्ययन करिया कौन कहुए कहुए भोटिंग बिहेवियर मन रखिए आंसरटा ओडिया कहले मतदान आचरण भोटिंग बिहेवियर मतदान आचरण व्हिच कमिटी रेकमेंडेड रिड्यूसिंग द वोटिंग एज 21 to 18 को कमिटी सुपारिश करुला मतदान बयस 21 वर्ष 28 वर्ष को ह्रास कर दिया से कमिटीर ना कौन पचार तेणु यार उत्तर आप मन रखिए तरकुंडे कमिटी कहुच्छे तरकुंडे कमिटी कमिशन यहाँ सुपारिश करुला 21 ରୁ 18 बयस कर दिया जाओ नेक्स्ट देला व्हाट मशीन इज यूज्ड फॉर कास्टिंग भोट इन मॉडर्न इंडियन इलेक्शन वर्तमान आधुनिक भारत जो निर्वाचन कर भोट देवाई कौ मेसीन व्यवहार कर समस्त जानते कहुए ईवीएम मेसीन ईवीएम एवं यूज कर इंडिया रे व्हाट इज द यूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल गेन्स और क्रिएटिंग डिविजन कॉल्ड राजनैतिक फायदा स्वार्थ विभाजन सृष्टि करने धर्म को जो व्यवहार करा कौन कहुच्छे राजनीति धर्म को व्यवहार कर भोट हासिल करा कौन कहुच्छे सांप्रदायिकता कम्युनालिज्म मन रखिए सांप्रदायिकता बा कम्युनालिज्म व्हिच अमेंडमेंट रिजर्व सीट फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वायत्त शासन में महिलाओं जो संरक्षण होता कौ संविधान संशोधन होती तेणु यार उत्तर समस्त जानते 73rd अमेंडमेंट संविधान 73तम संशोधन आईन द्वारा होती महिलाओं संरक्षण तेणु ये सब थिला आपण मानकर 1 मार्क क्वेश्चन जहाँकि आपण मानकर परीक्षा आसबार संभावना रही 20टी क्वेश्चन आम टोटाल देखिले नेक्स्ट आम देखा 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क जहाँ सब क्वेश्चन अच्छी उत्तर सहित आम देखा तेणु प्रथम देखो 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर देखिए आम प्रथम को जाति गठन बा नेशन बिल्डिंग कौन राष्ट्र निर्माण जाति गठन जहाँ आपने कहते तार ओडिया देखो उत्तर कहे जाति गठन हो एक सामाजिक राजनैतिक प्रक्रिया जो गोटे देशर विभिन्न जाति धर्म भाषार लोक मान एकत्रित कर एक साधारण जातीय परिचय सृष्टि कर जाति गठन हो गोटे सामाजिक राजनैतिक प्रक्रिया जो आम देश विभिन्न धर्म भाषार लोक मैंने बसवास कर सब लोक मिसेक एकत्रित करके भीतर गोटे जातीय परिचय सृष्टि करवा आम राष्ट्र विकास को त्वरान्वित करवा राष्ट्र को आगक नवा यहाँ हूँ कौन जाति निर्माण बा राष्ट्र निर्माण आ कौन कहूँ यह एक सुदृढ़ और संहतिपूर्ण राष्ट्र गठन साहय करे ये जो राष्ट्र गठनटा कौन करे ना ये जो आम भीतर जो एकता आसी जाए ये राष्ट्र गठन आम आगू बढ़ी थाए आम देश गोटे सुदृढ़ संहतिपूर्ण राष्ट्र परिणत हुए यहाँ कह जाति गठन मैं संक्षेप कहूँ आपण डिटेल्स पढ़ीदेवे ये लिखाई 2 नंबर क्वेश्चन देला धर्मनिरपेक्षता संज्ञाद्य धर्मनिरपेक्षता कौन धर्मनिरपेक्षता कहले गोटे व्यवस्था जो राष्ट्र कौन सरकारी धर्म न थे राष्ट्र निजस्व कौन सरकारी धर्म नथिबो किंबा राष्ट्र कौन गोटे धर्म को समर्थन करू नथिबो राष्ट्र समस्त धर्म को समान भावे सम्मान प्रदर्शन करता इक्वाल रेस्पेक्ट देउथिबो
ଆଉ ଏହା ଧର୍ମ ରାଜନୀତି ପୃଥକ କରିବା ସହ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଅଲଗା କରେ, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ଆଉ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। ମନେ ରଖିବେ, ଭାରତର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା କଥା କୁହାଯାଇଛି ସମ୍ବିଧାନର 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କ'ଣ, କୋଆଲିସନ ପଲିଟିକ୍ସ କ'ଣ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ 2 ବା ତତୋଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମିଶିକି ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଲା ନା, ତେଣୁ ସରକାର ତ ଗଠନ ହେବ। ତେଣୁ 2-3ଟା ଦଳ, 2 ବା ତତୋଧିକ ଦଳ ମିଶିକି ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାର। ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେଣୁ ଭାରତରେ ବେଶୀ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କେଉଁଟା, ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଆମର ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ, ଏନ୍ଡିଏ ଅଛି। ଏନ୍ଡିଏ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ୟୁପିଏ ଆଗରୁ ଥିଲା ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର, ଏବେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆମର ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ। ତାକୁ କହୁଛି INDI, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଏନ୍ଡିଏଟା ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଲେଖିପାରିବେ। 4 ନମ୍ବର ଦେଲା ଜାତିବାଦର ସଂଜ୍ଞାତ କାଷ୍ଟିଜିମ୍ କ'ଣ। ଜାତିବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନ୍ଧଭକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ବିଦ୍ୱେଷ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ଜାତିବାଦ। ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ନିଜ ଜାତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ଜାତିକୁ ଦେଖିବା, ନିଜ ଜାତି ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ପୋଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ କି ଜାତିବାଦ। ଜାତିବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ ଜାତିବାଦ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ, ସର୍ଟରେ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସେମିତି ପଚାରେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କ'ଣ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ହେଉଛି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା ବା ବିରୋଧ କରିବା। ନିଜ ଧର୍ମ କହିବେ ଆମ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ଖରାପ, ନୀଚ, ଏଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକତା ଆସିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା। ଆଉ ଏହା ସମାଜରେ କ'ଣ କରେ, ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ବହୁ ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇସବୁ ଯଦି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ମନୋଭାବ ଆଣିବା, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ, ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳ, ଆନ୍ଦୋଳନ, ହତ୍ୟା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜିନିଷ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାହା ପାଇଁ ନା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ପାଇଁ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ କୁହାଯାଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଜନାଲିଜିମ୍। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ନିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭୁଲିଯିବା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର, ନିଜ ରାଜ୍ୟର କଥା ଆମେ ଭାବିବା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆମେ ଧର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଭାରତକୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଲା, ଦେଶ ପ୍ରେମ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଶର ଏକତା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଦେଶର ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। କେଉଁଟା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଦେଶର ଏକତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଜାତି ଗଠନର 2ଟି ଆହ୍ୱାନ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଜାତି ଗଠନ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ହେଲା କ'ଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। এই ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଏଇଟା ଜାତି ଗଠନରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି। ଏ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଜାତିବାଦ କ'ଣ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କ'ଣ, ଏସବୁ ଜାତି ଗଠନ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଏଠି ମନେ ରଖି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମାଜରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୁହାଯାଏ। ସମାଜରେ ବହୁତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା, ସେମାନେ କେମିତି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏ ଯେଉଁ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ରହିଲା ବା ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା, ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସଂଜ୍ଞା ଡିଫାଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କହିଲେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଯେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ହେଉ ଯେଉଁ ଜାତିର ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଅସମାନତା ଦୂର କରିବା। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅସମାନତା ରହୁଛି, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଲୋପ କରିବା, ତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେକ୍ସନ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜର ମୂଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତାହା କୁହାଯାଏ ଦଳ ବଦଳ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଦଳରୁ ଜିତିଛି, ଇଲେକ୍ସନରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି, ୱିନ୍ କରିଛି, ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲା ସେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କଲା, ତାହା କୁହାଯାଏ ଦଳ ବଦଳ। এই ଦଳ ବଦଳ ଭାରତରେ ବହୁତ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଥା ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ এই ଦଳ ବଦଳ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଜରିଆରେ ଆମର ଆସିଲା ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧ ଆଇନ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦଳ ବଦଳ କରୁଛି ସେ ତାର ପଦବୀ ହରାଇବ। ଯଦି କିଏ ଏମଏଲଏ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯେ ପଦବୀ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ତା ଏମଏଲଏ ପଦବୀ ହରାଇବ। ଏମିତି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆସିଲା ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନବ ଉଦାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ନବ ଉଦାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତ 1991 ମସିହାରେ ନୂତନ ଉଦାରବାଦ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଆଣିଲା 1991ରେ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଘରୋଇକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଲା, ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି ମାର୍କେଟ ପଲିସି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଗଲା, ଆଣ୍ଡ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହ୍ରାସ କଲା। ସରକାର ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲଗାଉଥିଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଉଥିଲେ, ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଗଲା। ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସରକାର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ ହୋଇଯିବ, ଲୋକମାନେ ବିନା ବାଧାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। संविधान पंचम अनुसूची कौन? भारत संविधान पंचम अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोराम। मन रखिए यहाँ 4टा राज्य। पंचम अनुसूची रे 4टा राज्य कहुई सर्ट कहुए एटीएमटी। आसाम, भूल कही ना, भूल ना, मन रखिए आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोराम। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोराम, एटीएमटी मन को 4टा राज्य पंचम अनुसूची कहुई। यह व्यतीत अन्य राज्य गुड़िक अनुसूचित अंचल जनजाति प्रशासन नियंत्रण सब स्वतंत्र व्यवस्था रही। यही 4टा राज्य पंचम अनुसूची कही। अन्य अनुसूचित जनजाति सरकार प्रशासन अन्य नियंत्रण व व्यवस्था सब रही। मन रखिए 5th शेड्यूल ये 4 जन कहुई। लिंगगत असमानतार संज्ञा देव। पुरुष महिला भितर जो लिंगगत आधार जो प्रभेद रही है लिंगगत असमानता। याद्वारा महिला माने शिक्षा, स्वास्थ्य, निष्पत्ति प्रक्रिया समाज वंचित होता। नारी पुरुष लिंग को देखिए तले पार्थक्य देखा प्रभेद करा लिंगगत असमानता। मन रखिए सब। याद्वारा महिला माने शिक्षा, स्वास्थ्य विभिन्न क्षेत्र वंचित होती, अत्याचार शिकार होती। जातीय दल कौन? भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो राजनैतिक दल निर्वाचन कमिशन द्वारा स्थिर करता शर्तावली पूरण कर सारा भारत निजर प्रभाव विस्तार करता है जातीय दल कहुए। जो दल जातीय स्तर में कार्य करता है सर्वभारतीय स्तर में आम देश में देखा आ निर्वाचन आयोगकर जो शर्तावली अच्छी कंडीशन ताको पूरण करुए जातीय दल। जातीय स्तर में जो दल काम करे उदाहरण है बीजेपी, कांग्रेस। এই দলগুড়ি অতি কমে 4টি রাজ্যের রাজ্যস্তর দলীয় মান্যতা পাই। অতি কমে 4টি রাজ্যের দলীয় মান্যতা পাই। লোকসভা নির্বাচন में 6% ভোট পাই। এসব তার শর্তাবলী अच्छी आप जानी तापर जाए जातीय दल मान्यता मिल। मन रखिए बर्तमान भारत में जब देखिए आम 6टा जातीय दल रही। 7टा थी गोटे मान्यता काटी दि जाए जन शर्तावली पूरण कर। तो बर्तमान 2026 मसीहा जो देखा 6टी दल अच्छी जातीय दल। संख्यालघु अधिकार कौन? व्हाट आर माइनॉरिटी राइट्स? संख्यालघु अधिकार कहले समाज संख्यालघु धार्मिक, भाषाभित्तिक, गोष्ठिक, संस्कृति, भाषार स्वार्थ सुरक्षा संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्र अधिकार। जो पछुआ वर्ग लोक मैंने निज संस्कृति अच्छी, भाषा अच्छी, स्वार्थ अच्छी, से सुरक्षा संविधान स्वतंत्र व्यवस्था सब रही। आईन कानून रही कहुए संख्यालघु अधिकार। आ भारत संविधान कौ धारा कहुए विषय धारा 29-30 जोटा मौलिक अधिकार आपंकर अच्छी से संख्यालघु अधिकार बा पछुआ वर्ग संख्यालघु लोक मान से विषय सूचना दी जाए। नेक्स्ट देखो 3 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन 2 मार्क सहीगला। भेरी इंपोर्टेंट देखो परीक्षा आसो जहाँ भी हेले। भाषा भित्तिक राज्य गठन कौन कही? स्वाधीनता पर भारत में भाषा भित्तिर राज्य गठन पर दाबी जोरदार है।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ଭାରତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦାବି କଲେ ଆମକୁ ଭାଷା ଆଧାରରେ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ। 1953 ମସିହାରେ କହିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା କେବେ ନା 1953ରେ। ଏହାପରେ 1956ରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା 1956ରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଷା ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଗଲା। 1956ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଷା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଶାସନକୁ ସହଜରେ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଭାଷା ଏସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା ଆଉ ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଭାଷା ଆଧାରରେ ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପିଡ଼ରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍ଲୋ କରି ଶୁଣିପାରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ତାର କହୁଛି ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦଳିତ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ରାଜନୀତି ଦଳିତମାନେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କାଙ୍କସିରାମ ମାୟାବତୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି BSP ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳିତମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ଦଳିତମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦଳିତମାନେ ଶାସନ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦଳିତମାନେ ଏବେ ସମ୍ବିଧାନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଶାସନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଏ ଦଳିତମାନେ ଆଉ ଦଳିତ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ପଢ଼ିବେ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲସେ ଡିଟେଲ୍ସରେ, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006 ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଜମି ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ ଏ ଆଇନଟା। ଏହି ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀମାନେ କ'ଣ ତ ବାସସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏହାପରେ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ରହିଲେଣି, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାକୁ ନେଇକି ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସବୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟା କୁହ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006। ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇ ତାର ଚେଞ୍ଜିଂ ନେଚର ହେଇଛି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। କେବେ 1951 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ 1951 ପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଜଗତୀକରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂମିକା ବଦଳିଗଲା। ଭାରତର ନେଚରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା 1951 ମସିହା ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲେଟର ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଏଠି ବେଶୀ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଭାରତ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଘରୋଇକରଣକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ଦେଖିବା, ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଆସାମ ମେଘାଳୟ ତ୍ରିପୁରା ମିଜୋରାମ ଏସବୁ କହିଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ଆମର ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ADC ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଅଟୋନମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତାକୁ ଗଠନ କରିବା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଗଠନ କରିବେ। ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଭାଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ କରିବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏସବୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଛି? ଆସାମ ମେଘାଳୟ ତ୍ରିପୁରା ମିଜୋରାମ ଏସବୁ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏଠି ଭାରତର ମହିଳାମାନଙ୍କ ରାଜନୀତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 73 74 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହୁଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 33% ରହୁଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନେ ରଖିବେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 50%। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି। ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଭାରତରେ ପରିଚୟ ରାଜନୀତି ଆଇଡେଣ୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଜାତି ଧର୍ମ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରାଜନୈତିକ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିଚୟ ରାଜନୀତି। ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ତାକୁ ପରିଚୟ ରାଜନୀତି କୁହାଗଲା। ଭାରତର ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ଭୋଟ ମାଗିବା, ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପରିଚୟ ରାଜନୀତି ଉଦାହରଣ। ଭୋଟ ମାଗିବା, ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ପରିଚୟ ରାଜନୀତି। କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି କହିବେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କୌଣସି ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିବେ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମକୁ, ଏମିତି ଯଦି ସେମାନେ କରିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ରାଜନୀତି ଉଦାହରଣ।
ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଚେତନତା ବଢ଼ାଏ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ତଥାପି ଏହା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଦେଖିବା ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଜଗତୀକରଣ। ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା। ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆମକୁ ଏବେ ଆସୁଛି, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ସରକାର ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଗତୀକରଣ ଖାଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ରହିଛି, କିଛି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସୁଗୁଣ ରହିଛି, ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି, ଭାରତ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବେ। ଭାରତର ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ଏକାଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରନ୍ତି, ଏକାଧିକ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ କହୁଛି ବହୁଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜାତୀୟ ଦଳ ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଭାଷୀ ଧର୍ମର ଦେଶ, ତେଣୁ ଏଠି ବିବିଧତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରନ୍ତି, ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅସ୍ଥିର ସରକାର ହୁଏ, ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ପୁଣି ନୂଆ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭାରତ ଭାଷା ବହୁଭାଷୀ ଦେଶ। ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଭାରତର 22ଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆ ଭିତରୁ ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ 22ଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ବହୁତ ସାରା ଭାଷା ଭାରତ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଭାରତ ହିନ୍ଦୀ ଭାରତର ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇଂରେଜ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ବା ସହଯୋଗୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀଟା ହେଲା ମେନ୍ ସରକାରୀ ଭାଷା, ସହଯୋଗୀ ଭାଷା ଭାବେ ଇଂରାଜୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଭାରତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 5ରୁ 8 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆର ଆନ୍ସର ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେବି। ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ, 8 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆପଣ ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ନଜର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ନେଇଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁହାହେଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରତି, ଜାତୀୟ ଗଠନ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନ ଆସିছে ମୋତେ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆପଣ ଆସିବ। 2 ନମ୍ବର କହିଛି ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଭାରତ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଜାତିର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଲିବରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍। ନବ ଉଦାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କୁହ। 4 ନମ୍ବର ଦ ବ୍ରିଫଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପଲିସିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଅ। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ଭାଷା ରାଜନୀତି ବିଷୟଟି ଲେଖ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କ ଆସିପାରେ। ଆନାଲିଜ ଦ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ରିଜନାଲିଜିମ୍ 5 ମାର୍କଟା ଆସିବ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, ତାର ନିରାକରଣ ଉପାୟ। ଏସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଜାତିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ଭିତରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଯାହା ବି ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଧାରା ବୁଝାଅ। କ'ଣ ଏବେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଅତୀତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଡିଟେଲ୍ସରେ। 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଦେଇଛି। 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଡିସ୍କସ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 10 ନମ୍ବର ଥିଲା ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଭୋଟିଂ ବିହେଭିୟର। ଭୋଟ ଦାନ ଆଚରଣର ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେସିସ୍ରେ। 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ ଆପଣ ଯେତିକି ପାରିବେ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ମନେ ଅଳ୍ପ ରଖିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଲେଖିପାରିବେ। 2-4ଟା ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦେଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବନି କେମିତି ଲେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା କୋର୍ 8 ପାଇଁ। କୋର୍ 8 ପାଇଁ 4th ସେମିଷ୍ଟାରର କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, କିଛି ନୁହଁ ତ ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇକି ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲେ ପଳେଇଲେ। ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ 9, 10 ତାର ପୁଣି ସେମିତିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।